कुंभ राशिर बंधुगण आमे तुमको आमर हृदय स्पर्शी अभिनंदन जनाउछु। मु तुमको मोर सर्वोत्तम अभिनंदन जणाइबाकु चाहुछि कारण समय आसीछि जेतेबेले तुमर शत्रु माने भयरे झाळ बाहर करिवे। तुमर निर्मल शक्ति देखि सेमाने तुमको संपूर्ण भयभीत हेबे। कथाटी अछि रसी चली पारे किंतु एहार मोड़ रही थाए। प्रकृतरे मोर प्रिय बंधु माने सेमाने एबे तुम भितरे सेही अभ्यंतरीण शक्ति सेही आभा एवं सेही शक्ति देखिबे। एपरि दृश्य जहा सेमानकर आत्मा को थराई देबो। आगामी 2 दिन पाई सतर्क रुहंतु एवं जदि आपण एपर्यंत भिडियोटी देखि नाहंती तेबे ज्योतिष शास्त्र रु प्रकाशित तेबे मु तुमको चेतावनी देबाकू जाउछि। जदि तुमे एही भिडियोटी को स्किप करि देउछ तेबे आगामी 48 घंटा मध्यरे तुमे मध्य निजको कहिबो गुरुजी दया करी मते क्षमा कर, मु प्रकृतरे सेही भिडियो देखिबा उचित थिला। हाँ बंधु माने कारण जदिओ तुमे यह जानी न थाई पार आजिर वार्ता तुम पाई अत्यंत महत्व रखे। प्रथमे मु तुमको एक गंभीर प्रतिज्ञा करने अनुरोध करुछि। स्वयं भगवान बजरंग बाली आपणको आशीर्वाद करने को जाउछंती। जदि आपण एपर्यंत मंतव्य विभाग रे जय बजरंग बाली लेखि नाहंती तेबे तुरंत 3 थर जय बजरंग बाली लेखंतु। यह व्यतीत मोर प्रिय बंधु माने भिडियोटी को लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करंतु। मु जाने जे आपणकर जीवन रे वर्तमान आपणको अनेक जिनिस आवश्यक जेपरि कि घर जानवाहन एवं आर्थिक स्थिरता। तेबे निश्चित रुहंतु तुमे एही सबु जिनिस पाइब। तुमको अति कम रे थरे मंतव्य विभाग रे तुमर चिंताधारा बांटिबाकू पड़िबो। तुमर सूचना पाई तुमे निश्चित भाबरे कोनसी समय पुराणा कथाटी सुनिथिबो। प्रत्येकଙ୍କ पाखरे निजर समय थाए। जो मानकु आपण वर्तमान दुर्बल मने करंती जहाको आपण आज केवल महिला बोली खारज करंती जदि से माने शुद्ध सुना होई जानती तेबे कोन हेबो। मोर प्रिय बंधुगण आपण हुए तो यह जानी पारिबे नाही किंतु आपणकर जीवन रे एपरि लोक अछंती जो माने आपणको साधारण महिला व्यतीत आउ किछि बोली व्यवहार करि नाहंती। से माने जानी पारिले नाही जे तुमे प्रकृत रे खांटी सुना। एपरि सुना जहा सब बेले दृश्यमान चमकरे झलसी न पारे किंतु जहार अंतर्निहित मूल्य एवं शक्ति विश्वर मूल दुआको दोहलाई देबा पाई यथेष्ट। आगामी 2 दिन मध्यरे तुमर समय आसी जाइछि किंतु तुमे काहेकि प्रस्तुत हेबा उचित कारण तुमर शत्रु माने नुआ हुअन्ते कि पुरुणा जेतेबेले से माने तुम भितरे रहितिबा आभ्यंतरीण शक्ति को देखिबे से माने निजको समस्या एवं संकट रे पाइबे। सरल भाबरे कहिबाकू गले से माने तुमर शक्ति देखिला परे से मानकर मन संपूर्ण भाबरे थरिजिबो एवं से माने तुम सम्मुख रे आंठू माडी पड़िबे। से माने संपूर्ण वाक्यहीन होइछिबे। से माने तुमर पाद तले पड़िबाकू बहुत दूर जाई पारंती। बंधु माने यह ठीक सही परिवर्तन जहाकू तुमे देखिबाकू चाहुछ सही परिवर्तन वर्तमान शेष रे एही आगामी 2 दिन मध्यरे तुमर जीवन रे प्रकाश पाइबाकू जाउछि। तथापि मु एठारे तुमको किछि सतर्कता मध्य देबी। तुमे आनंद एवं उल्लास रे एते अभिभूत होई जाओ जे तुमे गुप्त रखिबा उचित कथा मध्य प्रकाश करि दियो। तुमे ही गुप्त कथा गुडी को निजर बोली भाबुथिबा लोकंक सहित बांट किंतु से गुडी को प्रायतः भूल हाथ रे पड़ी जाए जे हाथ गुडी को परे तुमको बहुत दुख देई थाए एवं तुमको अनुताप रे परिपूर्ण करि थाए। 33 कोटी देवादेवी माने एक दिव्य निर्देश जारी करिसेंती। आगामी 7 दिन मध्यरे आपणकर जीवन रे 7टी गुरुत्वपूर्ण घटना निश्चित भाबरे घटिबो। बंधु माने जदिओ ईश्वरंक क्षेत्र रे विलंब होई पारे तथापि अन्याय केबे हुए नाही। वर्ष वर्ष धरी आपण दिन राति कांदिछंती छोट छोट आराम पाई मध्य आग्रही किंतु यथेष्ट होईछि। एही आगामी 7 दिन रे आपणक जीवन एक नाटकीय मोड़ नेबाकू जाउछि एवं एही सप्ताह मध्यरे आपणकर 3टी बड़ स्वप्न साकार हेबो। जेतेबेले आपण एही कथा सुनिबे आपण संपूर्ण आश्चर्य होई जिवे जेपरि आपणकर पाद तळु माटी खसी जाइछि।
କାରଣ ଆପଣ ଶେଷରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷର ଦୁଃଖରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଖୁସି ଲୁଟି ନେଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ପ୍ରିୟଜନ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ୟରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ଭୁଲ ଆପଣଙ୍କର ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଆପଣଙ୍କୁ ରାତିରେ ଜାଗ୍ରତ ରଖିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ନିଦ ଚୋରି କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ନୁହେଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ ହିସାବ ସ୍ଥିର କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି। ଆଗାମୀ 7 ଦିନ କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ 7 ପିଢ଼ିର ଭାଗ୍ୟକୁ ପୁନଃ ଲେଖନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏବଂ ଏହି ମହାନ ସ୍ୱପ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ସତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତଥାପି ମୁଁ ସତର୍କତାର ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଯଦି ଏହି 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ 3ଟି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଛୋଟ ଭୁଲ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବି ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭାଗ୍ୟ ନିଜେ ହିଁ ତୁମ ଘରୁ ମୁହଁ ଫେରାଇ ନେବ ଏବଂ ଚାଲିଯିବ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ପୂରଣ ହେବାକୁ ଥିବା ସ୍ୱପ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ଥରେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। କାରଣ ପ୍ରାୟତଃ ତୁମେ ତୁମର ଉତ୍ସାହ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଯାଉଛ ଏବଂ ଏପରି ଭୁଲ କରୁଛ ଯାହା ତୁମର ଜୀବନକୁ ଦୁଃଖରେ ଡୁବାଇ ଦେବ, ଏପରିକି ଖୁସି ଆସିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ। ତେଣୁ ତୁମେ ଏହି 3ଟି ବଡ଼ ଭୁଲ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ। ଦୁର୍ଘଟଣା ବଶତଃ ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ତୁମ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଭୁଲ ନ ହୁଏ। ତେବେ ଏହି ଭୁଲ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ଏହି ଭିଡିଓରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ସମସ୍ତ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିବି। ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ତୁମ ଜୀବନରେ ବାସ୍ତବତା ଭାବରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ହାଲୁକା ଭାବରେ ନେବାର ଗମ୍ଭୀର ଭୁଲ କର ନାହିଁ। ତୁମେ ଏହି ଭିଡିଓକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା ଉଚିତ। ଏହା ଭିତରେ ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିବି ଯେ ଆଗାମୀ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହେବ, କେଉଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣ ଦୂରରେ ରଖିବା ଉଚିତ ଏବଂ ବିପରୀତ ଭାବରେ ଆପଣ କାହା ଉପରେ ଭରସା କରିପାରିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରତିକାର ଗ୍ରହଣ କରାଇବା ଉଚିତ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାହାର ରୂପରେଖ ଦେବି। ମୁଁ ସବୁ କିଛି କଭର କରିବି। ତେଣୁ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜରୁରୀ, କାରଣ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ପ୍ରତିକୂଳତାକୁ ଦୂର କରିବାର ଚାବିକାଠି ରଖିଛି। ଏହି ଭିଡିଓ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଶୋଇ ରହିଥିବା ଭାଗ୍ୟକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଭିଡିଓକୁ ହାଲୁକା ଭାବରେ ନେବାର ଭୁଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବରଂ ଏହାକୁ ବାଲାଜୀ ମହାରାଜଙ୍କ ଏକ ପବିତ୍ର ଅର୍ପଣ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଭକ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଜୟ ହନୁମାନ ଜୟ ଶନିଦେବ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର 3ଟି ପ୍ରମୁଖ ସ୍ୱପ୍ନ ନିଃସନ୍ଦେହରେ ସତ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି, ଦୟାକରି ମୋତେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଗୁରୁଜୀ, ଏହା ମୋ ସହିତ ଘଟୁଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଗଭୀର ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣିବା। ଯଦି ଆପଣ ମୋର ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଏବଂ ରାଶିଫଳକୁ ସଠିକ ପାଆନ୍ତି, ଦୟାକରି ମୋତେ ମନ୍ତବ୍ୟ ବିଭାଗରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣ ପ୍ରାୟତଃ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ନିଜକୁ ଅଧିକ ଅସୁବିଧାରେ ପକାନ୍ତି। କାହିଁକି? କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଖୁସି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରେ, ଯେତେବେଳେ କିଛି ଭଲ ଘଟିବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଆପଣଙ୍କର ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଛୋଟ ଭୁଲ ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ କିଛି ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ବିଶେଷ କରି ଆପଣ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ରାଗିଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ସାମାନ୍ୟ କଥାକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ହୃଦୟକୁ ନିଅନ୍ତି। ଏହି ଆଗାମୀ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ମୂଲ୍ୟରେ ଏହି ଭୁଲ କରିବାରୁ ବଞ୍ଚିବା ଉଚିତ, ଏପରିକି ଅଜାଣତରେ ମଧ୍ୟ। କେହି ଯାହା କୁହନ୍ତୁ ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ହୃଦୟକୁ ନେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଈର୍ଷା କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମନୋବଳକୁ ଦୋହଲାଇବା ପାଇଁ, ଭୁଲ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କରିବା ପାଇଁ ଆଘାତକାରୀ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବେ। ଏବଂ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣ ସେହି ଫାଶରେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସଫଳ ହେବେ। ଆପଣ ଅତ୍ୟଧିକ କ୍ରୋଧ ଏବଂ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ଲଢ଼େଇ ଏବଂ କଳହ ଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ ଗ୍ରାସ କରିବେ, କାରଣ ଏହି ସମୟରେ ଶନି ଗ୍ରହ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ରହିବେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଏହି ଭୁଲ ଗୁଡ଼ିକୁ କରିବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ କ୍ରୋଧରୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆପଣ କେବଳ ନିଜକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବେ, ଯେମିତିକି ନିଜ ପାଦରେ କୁରାଢ଼ୀ ମାରିବା ଭଳି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଦୂରେଇ ଯିବେ
ଏବଂ ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଳଙ୍କିତ ହେବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ସୁଯୋଗ ଗୁଡ଼ିକର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆପଣ ଅନ୍ୟ କାହାର କଥାକୁ କର୍ଣ୍ଣପାତ ନ କରିବା ଉଚିତ। କେହି ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଖରାପ କଥା କହିଲେ ମଧ୍ୟ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେ ଉପହାସ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କେବଳ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ କଥାକୁ ଏକ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ପରି ଗିଳି ଦେବା ଉଚିତ। କାରଣ ଏହି 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ ସମୟ ନାହିଁ। ଏହି 7 ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ କଣ ସତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ଆପଣ ଦିନ ରାତି ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କୌଣସି ଫଳ ପାଇନାହାନ୍ତି। ଏହା ଦେଖାଯାଉଛି ଯେପରି ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର କୁଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରୟାସ ଉପରେ ଛାଇ ପକାଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ ସବୁକିଛି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଉଛି। ତଥାପି ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ଆଗାମୀ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ମନସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି ତାହା କେବଳ ଅଳ୍ପ ପ୍ରୟାସରେ ସଫଳ ହେବ। କାରଣ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ମାନେ ଶୁଭ ସଂକେତ ପଠାଉଛନ୍ତି। ଶନି, ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଏହି 3ଟି ଗ୍ରହ ସେମାନଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ସଜାଡ଼ିବେ, ଯାହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହଜରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ସମର୍ଥନ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସର୍ବନିମ୍ନ ପରିଶ୍ରମ ସହିତ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଏହି ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥଗିତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସମନ୍ୱିତ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ। କାର୍ଯ୍ୟଟି ଯେତେ ବଡ଼ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଯେତେ ବିଶାଳ ହେଉ, ଯଦି ଆପଣ ଟିକିଏ ପ୍ରୟାସ କରିବେ, ଟିକିଏ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ତେବେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ଅଟଳ ପଥର କିମ୍ବା ଏକ ଉଚ୍ଚ ପର୍ବତ ପରି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି, ତାହା ସଫଳତାର ସହ ସମାପ୍ତ ହେବ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହା ଘଟିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ କେବଳ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଭାବରେ ବସି ରହିବେ, ତେବେ ଏଥିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବି ଫଳ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଏହି 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ କୌଣସି କାମକୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥଗିତ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି କାମକୁ ପରଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥଗିତ ରଖନ୍ତି, ତେବେ ଭଗବାନ ଶନି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଥିବା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପଛକୁ ଫେରି ଚାଲିଯିବେ। କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ବାରମ୍ବାର କାମକୁ ବିଳମ୍ବ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଭଗବାନ ଶନିଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ବହୁତ ଭାରି ପଡ଼ିଥାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟାର ଏକ ନିରନ୍ତର ଧାରା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତୁରନ୍ତ ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କାମକୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା କିମ୍ବା ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ମାମଲା ସହ ଜଡ଼ିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ଉଚିତ। ଯଦି ଆମର କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି ଯାହାକୁ ଆମେ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଥାଉ, ନିରନ୍ତର ନିଜକୁ କହିଥାଉ ମୁଁ କାଲି କରିବି, ତେବେ ଏହି କାମ ଗୁଡ଼ିକ ବିଳମ୍ବ କରିବା ଆମର ଗ୍ରହ ଗୋଚରକୁ ନକାରାତ୍ମକ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରେ, ଯାହା ପ୍ରତିକୂଳ ପରିଣାମ ଆଣିଥାଏ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ସ୍ଥଗିତ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତୁରନ୍ତ ଏହାକୁ ସମାପ୍ତ କରନ୍ତୁ। ବିଶେଷ କରି ଗତ କିଛି ମାସ ଧରି ଆପଣ ନିଜକୁ ଆସନ୍ତାକାଲି କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଆସୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମାପ୍ତ କରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଗମ୍ଭୀର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଘଟିପାରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କର ଘରକୁ ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆଦର କରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଆଳସ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ରହୁଥିବା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମରେ ବିଳମ୍ବ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସନ୍ନ ନୁହନ୍ତି। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଧନ ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ ରହି ନାହିଁ, ଟଙ୍କା ପାଣି ପରି ସେମାନଙ୍କର ହାତରୁ ଖସିଯିବ। ଏକ ଭୁଲ ଯାହା ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟତଃ କରନ୍ତି। ଏହି ଭୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ ହେବା ଉଚିତ। ମୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଭ ଖବର କହିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗାମୀ 7 ଦିନରେ ଆପଣ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା କିଛି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବିଷୟରେ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଦେଖା ଦେଇପାରେ, ତେଣୁ ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ପ୍ରତି ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବା ଉଚିତ। ଗ୍ରହ ସଂରଚନା ସୂଚାଇ ଦେଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତିକୂଳ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ଛୋଟ ଛୋଟ ଶାରୀରିକ ରୋଗର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣକୁ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଶରୀରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ, କାରଣ
ଆପଣଙ୍କର ଶରୀର ସମ୍ବେଦନଶୀଳ। ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଦୁର୍ବଳତା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ବାନ୍ତି ଏବଂ ଡାଇରିଆ ଭଳି ଲକ୍ଷଣରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଯଦି ଏହା ଘଟେ ତେବେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କାମରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ବରଂ ଆପଣ ଶୋଇବା ଏବଂ ବିଶ୍ରାମ ନେବା ପାଇଁ ଅତ୍ୟଧିକ ଇଚ୍ଛା ଅନୁଭବ କରିବେ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଶରୀର ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବା ଦିଗରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଗ୍ରଗତିକୁ ଅଟକାଇ ଦେବ, ଆପଣଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଆପଣ ନିଜକୁ ଅସୁବିଧାରେ ଫସାଇ ଦେବେ ଏବଂ କାମ ଅଟକିଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନର ସହିତ। 3ଟି ପ୍ରମୁଖ ଘଟଣା ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର ଦ୍ୱାରରେ ଠକ୍ ଠକ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଏହି ସମସ୍ତ ଆଗାମୀ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଏହି ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ରହିବା ଉଚିତ, ନଚେତ୍ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପକାଇ ପାରନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାର ପାହାଡ଼ ତଳେ ପୋତି ଦେଇ ପାରନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରମୁଖ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଆପଣ ପରେ ମୋତେ ନିନ୍ଦା କରିବେ, କହିବେ ଆପଣ ଆମକୁ ସତର୍କ କରାଇଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ଏବେ ଏହି ପ୍ରମୁଖ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ଘଟିଗଲା। ତେଣୁ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ଏବଂ ସର୍ବୋପରି, ଆପଣଙ୍କର ନିକଟତର କେହି, ଯାହାକୁ ଆପଣ ନିଜର ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆପଣ ଗଭୀର ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହାକୁ ଆପଣ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏର ସୁଯୋଗ ନେଇପାରେ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା କିମ୍ବା କୌଣସି ଗୁପ୍ତ କଥା କାହାକୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଯେତେ ନିକଟତର ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, କାରଣ ଏକ ସମୟ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଗୁପ୍ତ କଥାକୁ ଶୋଷଣ କରିବ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କା କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ନିବେଶ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେୟାର ମାର୍କେଟ, ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ, ନା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଜୁଆ କିମ୍ବା ସଟ୍ଟାରେ, ନା କୌଣସି ଉଦ୍ୟୋଗରେ ଯେଉଁଠାରେ ଲାଭର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ମନେ ହୁଏ, କାରଣ ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଲାଭ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଏପରି ସ୍ଥାନରେ ନିବେଶ କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହରାଇ ପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଏଡ଼ାଇବା ଉଚିତ, ନଚେତ୍ ଭଗବାନ ଶନି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ବିଭିନ୍ନ ଅସୁବିଧା ଏବଂ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଆଘାତ ଦ୍ୱାରା ଘାରିପାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କଥାଟି କହୁଛି। ଦୟାକରି ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋତେ ଜଣାନ୍ତୁ ଯେ ଏହି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘଟୁଛି କି ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ କୌଣସି ମହିଳାଙ୍କୁ ଅପମାନ କିମ୍ବା ଅସମ୍ମାନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆପଣ ସମସ୍ତ ମହିଳାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନର ସହିତ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। ସେ ଜଣେ ଅପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ଥିବା ମହିଳା କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ନିକଟ ପରିସରରେ ବାହାରେ ଥିବା ଯେ କେହି, ଆପଣ କାହାକୁ କଠୋର କିମ୍ବା ଆପତ୍ତିଜନକ ଶବ୍ଦ କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ମହିଳାମାନେ ନବଗ୍ରହ ଏବଂ 33 କୋଟି ଦେବତାଙ୍କ ସହିତ ଆନ୍ତରିକ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ। ଯଦିଓ କେହି ତୁମର ଶତ୍ରୁ ହୁଅନ୍ତି କିମ୍ବା ତୁମ ପ୍ରତି ଈର୍ଷା ପୋଷଣ କରନ୍ତି, ତଥାପି ତୁମେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସୌଜନ୍ୟର ସହିତ କଥା ହେବା ଉଚିତ, ଏହା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରହ ସଂରଚନା ପ୍ରତିକୂଳ ହେବାକୁ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ଆନନ୍ଦ ବିଷୟରେ କହିବି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ୱପ୍ନ ସତ୍ୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ତାହା ପ୍ରକାଶ କରିବି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣ ସେହି ଜିନିଷ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଇଁ ଆପଣ ରକ୍ତ, ଝାଳ ଏବଂ ଲୁହ ବୁହାଇଛନ୍ତି। ଏହି ମାସ କିମ୍ବା ଏହି ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ କେବେ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବାକୁ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି। ତେଣୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୟାସରେ ଅଟଳ ରୁହନ୍ତୁ। ସେହି ପୁରସ୍କାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣ କାହାକୁ ପ୍ରେମ କରିଥିବେ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାବନା ପ୍ରକାଶ କରିବାରେ ଅସମର୍ଥ ହୋଇଥିବେ, କିମ୍ବା ଯଦି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତାବ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଅନିଚ୍ଛୁକ ଥିଲେ, ତେବେ ସେମାନେ ଏବେ ଶେଷରେ ରାଜି ହେବେ। ସେମାନେ ବିବାହ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରାଜି ହେବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନେ ପୂର୍ବରୁ ମିଳନର ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ, ତେବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ସେମାନଙ୍କର ଅନୁମୋଦନ ଦେବେ। ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସପକ୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ଏବଂ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ସମର୍ଥନ କରିବେ, ଯାହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବ ଯେ ଆପଣ ସକାରାତ୍ମକ ଫଳାଫଳ ହାସଲ କରିବେ।
आपण बहुत खुशी अनुभव करिवे। बंधु माने एवं आपण सह्य करुथिबा एकाकीतार भावना शेषरे दूर होइजिव। वर्तमान परवर्ती कथा ध्यान दे सुनंतु। बंधु माने जदि आपण एक घर किंबा एक गाड़ी मालिक हेबार स्वप्न देखुछंती तेबे सेही स्वप्न एबे वास्तवतारे परिणत हेबार द्वार देशरे। तथापि मु एहा कहू नाही जे जहार संपूर्ण आर्थिक संबल नाही से हठात एही संपत्ति गुड़िकु पतला आकाशरु हासिल करिवे। निश्चित भावरे नुहे। एहा मने रखंतु प्रथम एवं सर्वोपरि आपणक जीवनर मौलिक दिग गुड़िकु उन्नत करिबा उपरे ध्यान दियंतु। कारण वर्तमानर समय अत्यंत शुभ। ऋणग्रस्त व्यक्ति माने सेमानकर ऋण परिशोध करिबा उपरे ध्यान देबा उचित। कारण एहा हेबो। एही सप्ताहरे अनेक सकारात्मक संभावना रहिछि। जदि आपणक परिवार को टंकार आवश्यकता अछि तेबे सेही आवश्यकता पूर्ण हिबो। जदि केही गाड़ी किनिबाकु चाहुतिले किंतु किनि पारिले नाही तेबे समय एवं परिस्थिति अनुकूल कोनोसी स्थानरु टंका व्यवस्था कराजिबो एवं आपण आपणकर स्वप्न पूर्ण करि पारिबे। तेनु बंधुगण एहा आपणक पई भलो। एही भिडियो रे मु कोन करिवे एवं आपण कोन न करिवे सब किछि बुझाइछि। तेणु आपण निजर जीवन को सकारात्मक परिवर्तन करने उचित जहा फल रे आपण भविष्यतर समस्या को एड़ाई दे